इशारा दे बात खत्म हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुदीरु हाज़िहिल मदरसा व असातिज़तु हाज़िहिल जामिआ व इख़वानी अल अहिब्बा, नहनु अलआन फ़ी मजलिसिल हदीस व अंतुम तुल्लाबु दौरतिल हदीस व माना दौरतिल हदीस ए अंतुम मिनस सबा इलल मसा तक़ज़ौना अहया अवक़ातकुम फ़ी मजलिसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्ना तालिबुल हदीस हुवा मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल शाइरुल क़दीम अहलुल हदीस हुमु अहलुन नबी व इल्लम यसहबु अनफासहु सहिबु अंतुम औ नहनु मा राइना अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा वजदना अल फुर्सा लैसा मिन सआदतिना औ मिन हुस्नि हज़्ज़िना अन नजलिस फ़ी मजलिसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्ना ज़मानुना बईदुन अन ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकिन्ना बिहम्दिल्लाहि सुब्हानहु व तआला व बिशुक्रिही नस्तफ़ीद मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िवाजी फ़नहनु मसलन नस्तअल मिनल मशाइख़ या उस्तादी या शेखी अना उरीद अन अतशावर माअक अन अतकल्लम माअक फ़ी हाज़ल मौज़ू व शेखुना व उस्तादुना व मुर्शिदुना व मिन अहादीसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलैसा फ़क़त नहनु इस्तफ़दना मिनन नबी सल्लल्लाहु बल बिल हक़ीक़ा नहनु नतअल्लक़ बिल्लाहि सुब्हानहु व तआला व नहनु नस्तशीर व नस्तख़ीर व नतशावर मअल्लाहि सुब्हानहु व तआला व मन हुवा यकूनु अहसनु क़ौलन व अस्दक़ु क़ौलन मिनल्लाहि तआला व मन अस्दक़ु तआला अमरा लिनबिय्यिना अलैहि सलातु वस्सलाम अंत तुबय्यिन लिन्नास इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम फ़अन्ना तआला औहा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसामु हकज़ा व अंतुम ततअल्लमु हकज़ा फ़िल हक़ीक़ा हाज़िही अल अहादीस हाज़ा तफ़सीरुल क़ुरआनिल करीम वर्रजुल अन यतअल्लक़ बिल क़ुरआन व अन यफ़हमल क़ुरआन बिग़ैरि हाज़िही अल फ़ुर्सा अस्समीना अल फ़ुर्सा अज़्ज़हबिय्या अन नक़ज़िया औक़ातना ख़ासतन अस्सनतुल अख़ीरा हाज़ा फ़ी अलैहि वसल्लम फ़ी मजलिसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह तनामु फ़िस सफ़ औ अल्लाह तसू अल्लाह यकून मिनकुम इसाअतुल अदबी मा हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युक़िज़ुकुम व युरशिदुकुम इला हिंद बल अलआन हुआ मुस्नदुल ताइलैंड व मुस्नदुल आलम लिअन्ना गैरिल अरबिय्या अन्नहुम इस्तफ़ादू मिन हाज़िही अल असानीद इज़ा नहनु नुत्क़िन फ़िल लुग़तिल अरबिय्या इल्ला इज़ा नहनु नतअल्लम अल लुग़तिल अरबिय्या कअन्नना मिन अहलिल अरब हाज़ा लहा मीज़ात व हकज़ा अलआन मदारिस असातिज़तु दहलवी रहमहुल्लाह सुम्मा अंतुम व मशाइख़ुकुम इस्तफ़ादू मिन जामिअति बिन्नूरी टाउन व मिन जामिआत इन पाकिस्तान फ़अल असानीद कुल्लुना अलैहि वसल्लम अल्लाह युबारिक फ़ीकुम व फ़ी इल्मिकुम व फ़ी उम्रिकुम व यतक़ब्बल जुहूदकुम व अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम तस्तरशिदू अंतुम तस्तफ़ीदू मिन अहादीसिन नबी सल्लल्लाहु बिकुम तक़तसिमून ऐ कुल्लुल अंबिया हौला यमूतून अंत ला तफ़हम अंत अव्वल अल्लज़ी तत्रुक हाज़िही अद्दुनिया तुफ़ारिक़ हाज़िही व अंत ला ततअस्सफ़ अला ज़ालिक ला ततफ़क्कर फ़माज़ा यकूनु बअदी तज़िल्लु बअदी इन तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती फ़नहनु तुल्लाबुल किताबिल्लाहि तआला नक़रउल क़ुरआन व नस्मउल क़ुरआन फ़ी सलातिल फ़ज्र फ़ी सलातिल मग़रिब फ़ी सलातिल इशा जहरन बुखारी रहमहुल्लाहु तआला व क़ब्ल दर्स मुस्लिम अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाहु तआला वरफ़अ दरजातहु व हकज़ा लिल इमाम तिर्मिज़ी व अबी दाऊद व गैरि ज़ालिक व नस्तफ़ीद मिनल असातिज़ा व मसऊलियतु हाउलाइ तलबा
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كما تفضل الأستاذ الشيخ عبد السلام الخطيب الندوي بمقدمة قبل قصة في هذه المسلسلات وأسانيدها، وجمع مخطوطات قديمة لهذا الكتاب، نسخ عديدة من مخطوطات هذا الكتاب، وقارن بين هذه المخطوطات وأخرج للناس هذه النسخة الصحيحة مع مقدمته للتحقيق. هذه المقدمة تحتوي على 240 صفحة. مقدمة المحقق هذا 240 صفحة، هذا ذكر فيه كل ما يتعلق بهذه المسلسلات. ثم الرسالة الأولى هذا في هذا المجموعة، والرسالتان في هذه المجموعة، لأن الأصل هي المسلسلات، وأما هذه في أحاديث الجن وهذه وبعض المبشرات، هذا لا يتعلق به كثير من الناس، ولذلك من يريد الاختصار أو الاهتمام بهذا فليقرأ هذه الكتب الثلاث، وإلا فليقتصر على هذه المسلسلات. ولذلك أشار عليه بعض العلماء مثل الشيخ تقي العثماني وبعض العلماء أن يفرد هذه الرسالة، رسالة المسلسلات، في مجلد. فلذلك أنا أتيت لما أخبرني الشيخ الأستاذ رشدي بأن يكون هناك مجلس للمسلسلات، فأحببت أن آتي معي بهذه النسخة المحققة الصحيحة، حتى إذا قرئ هذا فنحن نقرأ بأصح متن وإسناد لهذا الكتاب. فأنا أقرأ المسلسل بالأولية بأسانيدنا في هذا، وقد ذكرت لكم بعض الأسانيد حينما حدثتكم، ثم إن شاء الله الشيخ عبد السلام كذلك يحدث بالحديث يتلفظ بالحديث المسلسل بالأولية بعد قراءة هذا السند. ثم بعد ذلك نترككم أن يقرأ أحد منكم بأسرع ما يمكن إن شاء الله، لأن الوقت ضيق جدا. فإلى متى هذا المجلس يكون؟ 12:30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ويقول هذا مقدمة الكتاب. إذا كان عندكم هذه النسخ فصححوا بما أقرأ هنا، لأن هذه النسخة نسخة أصح النسخ. الحمد لله الذي، هذه النسخة نفس النسخة هذه الذي عندك، لكن هذه مختلفة. كل هذه النسخة تقريبا فيها أسقاط وأخطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع أقدار العلماء باتصال سندهم بسيد الأنبياء، وجعل اتصال السند خصيصة بهذه الأمة المرحومة وناهيك به من العلياء، وجعل المسلسل من الأسانيد كالشمس من نجوم السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول العبد المفتقر إلى رحمة الله الكريم أحمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي العمري، أحسن الله إليه وإلى مشايخه ووالديه، هذه طائفة من الأحاديث المسلسلة جمعتها وسميتها بالفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين، وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعها قربة إليه، إنه حميد مجيد. الحديث الأول هو الحديث المسلسل بالأولية. قال الفقيه ولي الله عفي عنه: حدثني السيد عمر، وقد ذكرنا إسنادنا إلى الإمام ولي الله قبل هذا المجلس. حدثني السيد عمر من لفظه تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني جدي الشيخ عبد الله بن سالم البصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوي، وهو أول حديث سمعناه منه. قال أخبرنا به الشيخ سعيد بن إبراهيم الجزائري المفتي الشهير بقدورة، قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا به الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقري، قال وهو أول حديث سمعته منه عن الولي الكامل أحمد حجي الوهراني، قال وهو أول حديث سمعته منه عن شيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم التازي، قال وهو أول حديث سمعته منه. قال قرأته على المحدث الرباني بالفتح محمد بن أبي بكر بن الحسن المراغي، قال وهو أول حديث قرأته عليه. قال انظر هناك اختلفت الصيغة، هنا قال سمعته منه، هنا قال قرأته عليه. هناك في بعض الأحيان يقرأ الطالب على الشيخ هذا الحديث مثلا، وفي بعض الأحيان يسمع على الشيخ بقراءة غيره، وفي بعض الأحيان يحدث الشيخ وهو يسمع بلفظ الشيخ، وكل شيء واحد إن شاء الله. قال سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم البكري الميدومي، قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، قال هو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، وهو أول حديث، قال وهو أول حديث سمعته منه. وقد ضبطه بعض الناس محمش كمسجد، ولكن هناك ضبط محمش وذكر فيه التحقيق. قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز، قال وهو أول حديث سمعناه منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة، قال وهو أول حديث سمعته منه. هنا ينتهي التسلسل، وبعد ذلك سفيان لا يقول هو أول حديث سمعته من عمرو بن دينار، لا، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. قال زين العراقي هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي جميعا من طريق ابن عيينة بإسناده. وقال للجملة الثانية متابعة عند أحمد لفظها ارحموا ترحموا. قلت والجملة الأولى شواهدها كثيرة في الصحيحين وغيرها. هذا الحديث حديث المسلسل بالأولية، فأنتم تسمعون الآن من لفظ الشيخ عبد السلام كذلك حتى يكون لكم تسلسل بهذا الحديث بسماع المسلسل بالأولية. بأسانيد الشيخ عن عبد الله بن العاص. الأسانيد المتصلة إلى مشايخنا الكرام رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وأدخلهم فسيح جناته، ونفعنا بعلومهم ومعارفهم وكتبهم، وحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الآن صح لكم ويجوز لكم أن تقولوا مثلا وأول حديث سمعته من الشيخ عبد السلام، هو يقول أول حديث مثلا سمعته من فلان مثلا إذا كان. الحديث الثاني انظر، وهذا الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، هذا الحديث أصح مسلسلات، يعني جميع هذه المسلسلات وإن كان أكثر حديثها صحيحة ولكن التسلسل غير صحيح.
في كثير من هذه الأحاديث. مثلا الحديث المسلسل بالأولية كذلك لم يصح التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة، ولكن هذا الحديث الوحيد مسلسل صحيح بقراءة سورة الصف، فنحن نقرأ. وقد صح لنا هذا الحديث عن مشايخ غير واحد من المشايخ بسماع سورة الصف بقراءتهم، فنحن نقرأ عليكم بعد الإسناد. قال الحديث الثاني الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. قال الفقير ولي الله وفيها عنه حدثني الشيخ أبو طاهر المدني من لفظه للحديث السورة جميعا. قال أخبرني الشيخ أحمد النخلي عن شيخ محمد بن العلاء البابلي عن الشهاب أحمد بن محمد الشلبي عن الحنفي عن النجم محمد الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ بن نعيم رضوان بن محمد العقبي عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الدمشقي عن أبي المنجى عبد الله بن عمر البغدادي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي عن أبي الحسن بن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد عن عيسى بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملناه، فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال أبو سلمة وقرأها، انظروا التسلسل، قال عبد الله بن سلام الصحابي هو يقول قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال أبو سلمة الراوي عن عبد الله بن سلام وقرأها علينا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هكذا. قال يحيى وقرأها علينا أبو سلمة. قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى. وقال محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي. قال الدارمي فقرأها علينا محمد بن كثير. قال عيسى فقرأها علينا الدارمي. قال عبد الله بن أحمد فقرأها علينا عيسى. قال عبد الرحمن فقرأها علينا عبد الله. قال عبد الأول فقرأها علينا عبد الرحمن. قال عبد الله بن عمر البغدادي فقرأها علينا عبد الأول. قال أحمد بن أبي طالب فقرأها علينا عبد الله البغدادي. قال إبراهيم بن أحمد فقرأها علينا أحمد بن أبي طالب تلقينا. قال رضوان بن محمد فقرأها علينا إبراهيم بن أحمد. قال زكريا فقرأها علينا رضوان بن محمد. قال الغيطي فقرأها علينا زكريا. قال أحمد بن الشلبي فقرأها علينا الغيطي. قال الشيخ محمد البابلي فقرأها علينا أحمد بن الشلبي. قال الشيخ أحمد النخلي فقرأها علينا البابلي. قال الشيخ أبو طاهر وقرأها علينا الشيخ أحمد النخلي. قال قلت وقرأها علينا شيخنا أبو طاهر وكان من قراءته متم نوره بتنوين متم ونصب نوره. قال مشايخنا وهذا الحديث أصح مسلسل يروى، فنحن نقرأه عليكم حتى يكون لكم التسلسل بهذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاغوا وذاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.
درس اللغة دقيقة. هو الذي أرسل رسوله على الهدى بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قراءة حفص والله متم نوره، ولكن التسلسل بقوله كما صرح الإمام العلة والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة بكاملها على عبد الله بن سلام، وهكذا قرأ عبد السلام على أبي سلمة، وهكذا أبو سلمة على تلميذه، وهكذا قرأ علينا مشايخنا بعض مشايخنا اللي سمعنا منهم من غير هذا التسلسل بقطع النظر عن هذا الكتاب. نحن سمعنا هذا الحديث على غير واحد بهذا التسلسل الصحيح بقراءة سورة الصف. ثم هناك حديث المحبة فيه كذلك أسانيد خاصة، فلذلك أنا أقرأ هذا الإسناد كذلك عليكم. الحديث الثالث الحديث المسلسل بقول أنا أحبك فقل. قال الفقير ولي الله عفي عنه حدثني أبو الطاهر سماعا من لفظه قال أخبرنا النخعي بسماعه عن البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أبي الفضل الجلال السيوطي قال أخبرني أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب سماعا قال أخبرنا قاضي القضاة مجد الدين إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الحنفي قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي قال أخبرنا أحمد بن محمد الأرموي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكي قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا محمد بن عبد الكريم قال أخبرنا أبو علي بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجربي قال حدثنا عمرو بن مسلم التنيسي قال حدثنا الحكم بن عبده قال أخبرني حيوة بن شريح قال أخبرني عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن السنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال السنابحي قال لمعاذ وأنا أحبك فقل. قال أبو عبد الرحمن قال للسنابحي إني أحبك فقل. قال عقبة بن مسلم قال لأبو عبد الرحمن إني أحبك فقل. قال حيوة بن شريح قال لعقبة إني أحبك فقل. قال الحكم بن عبده قال لحيوة وأنت تعلم ما بيني وبينك فقل. قال التنيسي قال لي الحكم وأنا أحبك فقل. قال الحسن قال للتنيسي وأنا أحبك فقل. قال ابن أبي الدنيا قال لي الحسن وأنا أحبك فقل. قال أحمد بن سليمان قال لي ابن أبي الدنيا وأنا أحبك فقل. قال ابن شاذان قال ابن سليمان وأنا أحبكم فقولوا. قال محمد بن عبد الكريم قال أنا ابن شاذان وأنا أحبكم فقولوا. قال السلفي قال لمحمد بن عبد الكريم وأنا أحبك فقولوا. قال ابن مكي قال أنا السلفي وأنا أحبكم فقولوا. قال الأرموي قال لي ابن مكي وأنا أحبك فقل. قال العلائي
قال للأرموي وأنا أحبك فقل. قال المجد الحنفي قال لنا العلائي وأنا أحبكم فقولوا. قال الحجازي قال لنا المجد الحنفي وأنا أحبكم فقولوا. قال الجلال السيوطي قال لنا الشهاب الحجازي وأنا أحبكم فقولوا. قال العلقمي قال لنا الجلال السيوطي وأنا أحبك فقل. قال علي بن محمد قال لعلقمة وأنا أحبك فقل. قال محمد البابلي قال لي علي بن محمد وأنا أحبك فقل. وقال البابلي للنخلي وغيره وأنا أحبكم فقولوا. قال النخلي لأبي طاهر وغيره وأنا أحبكم فقولوا. قلت قال لنا أبو طاهر وأنا أحبكم فقولوا. ويقول الإمام عبد العزيز قال لنا الوالد أنا أحبك فقل. وقال الشيخ فضل الرحمن المجدي بن مراد آبادي قال لي الشيخ عبد العزيز وأنا أحبك فقل. وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري الذي حدثت به قبل قليل قال لي الشيخ فضل الرحمن أنا أحبك فقل. وقال الشيخ السيد أصلح الحسيني وأنا أحبك فقل. وأنا أقول لكم أحبكم فقولوا. هذا إسناد آخر من غير هذا الكتاب. ومن هذا الكتاب قال لنا مثلا الشيخ يونس حينما قرأنا هذا بإسناده أنا أحبكم فقولوا. يعني لحصول التسلسل في هذا الحديث لابد أن يقول الشيخ لتلميذه أنا أحبك، أو إذا كانوا جماعة أنا أحبكم فقولوا. ليس هذا فقط، أن تعملوا به. مثلا أنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالشيخ أبو السلام كذلك يقول وأنا أحبكم فقولوا. وأنا أحبكم إن شاء الله فقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله فيكم. فالحديث بالمصافحة، الحديث المسلسل بالمصافحة. قال الفقيه ولي الله رفيع عنه حدثني أبو طاهر سماعا من لفظه قال قرأت على أحمد النخل بسماعه على البابلي عن جماعة منهم أبو بكر بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الرحمن القمي عن أبي الفضل الجلال السيوطي قال أخبرنا التقي أحمد بن محمد الشمني قراءة عليه قال أخبرنا أبو الطاهر بن الكوي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي حضورا. هذا معناه كان طفلا صغيرا لم يفهم لم يتميز، فكانوا يحضرون أولادهم الصغار. مثلا ولد الشيخ يحيى معنا مثلا، أين الشيخ يحيى؟ لا الشيخ يحيى هذا مثلا ولد صغير كمال، هذا مثلا أنا صافحته مثلا هنا، ويجوز له أن يقول أنا صافحني فلان بعد حينما كان كبير، فيقال مثل هذا حضورا أنا سمعت هذا هذا حضورا. قال أخبرنا أبو عبد الله الخويي قال أخبرنا أبو المجد محمد بن الحسن حسين القذويني قال أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الشحاذي قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي زرعة قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن عبد الله البزازي قال أخبرنا عبد الملك بن نجيج قال حدثنا أبو القاسم عبدان بن حميد المنبجي قال حدثنا عمر بن سعيد قال حدثنا أحمد بن دهقان قال حدثنا خلف بن تميم قال دخلنا على أبي هرمز نعوده، فقال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه نعوده، فقال صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خذا ولا حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هرمز فقلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا. قال خلف قلنا لأبي هرمز صافحنا بالكف التي صافحت بها أنسا فصافحنا. قال أحمد بن دهقان قلنا لخلف صافحنا بالكف التي صافحت بها أبا هرمز فصافحنا. قال عمر بن سعيد قلنا لأحمد بن دهقان صافحنا بالكف التي صافحت بها خلف بن تميم فصافحنا. قال عبدان قلنا لعمر بن سعيد صافحنا بالكف التي صافحت بها أحمد بن دهقان فصافحنا. قال عبد الملك قلنا لعبدان صافحنا بالكف التي صافحت بها عمر بن سعيد فصافحنا. قال أبو منصور قلت لعبد الملك صافحنا بالكف التي صافحت بها عبدان فصافحنا. قال أبو الحسن بن أبي زرعة قلت لأبي منصور صافحنا بالكف التي صافحت بها عبد الملك فصافحنا. قال أبو بكر الشحاذي قلت لأبي الحسن صافحني بالكف التي صافحت بها أبا منصور فصافحني. قال أبو المجد قلت لأبي بكر صافحني بالكف التي صافحت بها
أبا الحسن فصافحني. قال الخوي قلت لأبي المجد صافحني بالكف التي صافحت بها أبا بكر فصافحني. قيل للخوي صافح إبراهيم بالكف التي صافحت بها أبا المجد فصافحه. قال أبو الطاهر قلت لإبراهيم صافحني بالكف التي صافحت بها الخوي فصافحني. قال الشمني أو شمني قلت لأبي طاهر صافحني بالكف التي صافحت بها إبراهيم فصافحني. قال الجلال السيوطي قلت لشيخنا شمني صافحني بالكف التي صافحت بها أبا طاهر فصافحني. والجلال السيوطي صافح إبراهيم العلقمي إن لم يكن فعلا فإجابة. والعلقمي لأن في بعض الأحيان لا تتم شرط المصافحة فيقول إجابة، هذا الحديث أرويه إجابة. والعلقمي صافح أبا بكر كذلك، والجماعة صافحوا البابلي، والبابلي صافح النخلي، والنخلي صافح أبا طاهر. قلت لأبي طاهر صافحنا بالكف الذي صافحت بها النخلي فصافحنا. فهكذا يعني تسلسل، يكون هناك تسلسل إلى من حدثنا الشيخ يونس. نحن صافحناه ليس عند قراءة الحديث مثلا، ولكن صافحناه فيما بعد، لأن هنا جماعة كثيرة لا يمكن في مجلس الحديث أن يتابع كل واحد فيجيز. ولكن أنا صافحت بهذا الشرط الصحيح في المجلس مع أحد المشايخ، فهو قال هو صافح وهو صافح وهكذا بالشرط. وكذلك هذا الحديث سمعنا من عدد من المشايخ عبر النت مثلا، ولكن عندئذ لا يمكن المصافحة. أنتم أمامكم يمكن المصافحة، ولكن إذا أنا حدثت بهذا الحديث وأنتم عبر النت فكيف يكون هناك شرط التسلسل، يصح التسلسل؟ فيقول هو يولي، هؤلاء يقولون نحن نوكل أحدا أن يصافحك، أو هو يؤكل يده الثانية ويصافحه، فيقول أنا صافحت فلانا، صافحني فلان وكالة عنه مثلا. هذا يمكن. مثلا أنا شيخ مثلا هو معي مثلا الآن، فأنا صافحته، يمكنكم أن تقولوا أنا صافحنا، أنا الذي حدثكم وكالة، أو صافحنا الشيخ رشدي وكالة عن فيصل الندوي وعن عبد السلام الندوي مثلا، هكذا. أو لم يكن هناك مصافحة، نحن نجيزكم مثلا بهذا، هذا يمكن. هذه 4، ولا يمكن أن يكون هناك انتهاء بهذا الكتاب في هذا المجلس. فكيف يكون؟ هل يقرأ أحد منكم؟ فليقرأ. دقيقة. عن أبي إبراهيم الكردي وكان محققا جليل القدر في ابن الحليم عن شيخ حسن وعن شيخ الشيخ حديث مسلسل بن حباب المطيري في ابن الحديث قال فقول الله عفى الله عنه ورد صادق في ابن حريشة فهذه أبو الطهب كان محدثا قد عن أبي الشيخ إبراهيم الكردي وكان محقق جليل القدر في ابن الحديث وعن شيخ الشيخ حسن العجيبي وكان محدثا مفتنا وقال أخبرني محدث الشمس محمد علاء البابلي عن المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الأنصاري المعروف هيازا واعظا والشيخ الحبيب سالم بن سالفوري والأول عن المحدث شمس محمد بن محمد النجي عن الحافظ شمس الدين محمد بن وليس عندنا وقت للتصحيح، فأنتم تراجعوا بعد ذلك هذه النسخة وتصححوا إن شاء الله. فاقرأ ما عندك.
نعم. في الكتب مختلف. لأن هناك كما ذكرت لكم في أسقاط في نعم. فالأول عن المحدث الشمس محمد الدنجي عن الحافظ الشمس الدين محمد الصفوي الثاني عن الشيخ الحافظ النجمي الضيطي حدثنا الحافظ الشيخ اسماعيل زكريا قال صفوي زكريا كلاهما حدثنا إمام الصناعة أحمد الزماني الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ الدقي الدين المفق محمد بن فهد الهاشمي المكي وغيرهم ممنوع علماء جلة الحفاظ. قالوا أخبرنا الحافظ بن زرد أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين معروف العراقي، قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد بن خالد الكيكلاني ونقلت على حافظ أبي عبد الله محمد بن حامد بن عثمان الذهبي، قال أخبرنا حافظ أبو حجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الحق ابن طرخان. قال صفوي زكريا أخبرنا أيضا المحدث أبو محمد الرحيم بن فراد الحنفي، أخبرنا حافظ القاضي عيسى أبو عبد الرازي بن محمد بن جماعة عن حافظ الشرف أبي أحمد عبد المؤمن ابن خلف عن ابن الطيب، أخبرنا الحافظ زكي أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري والابن طرخان والمنذري كلاهما، أخبرنا حافظ أبو الحسين علي بن المفضل المقدسي، أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي أنا حافظ أبو الغلاء محمد بن أبي ميمون النرسي، أنا الحافظ أبو النصر علي بن هبة الله بن مكولا، حدثني أبو بكر بن مهدي يعني الحافظ الخطيب، حدثني الحافظ أبو حسن العبدوي وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدوي، قال حدثنا أبو عبد بن مكر محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري المذكور مما يدل على وصف الحفظ. حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا فضل بن زياد القطان صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زهير بن حنبل قال أبو خيشمة قال حدثنا ابن معين قال حدثنا علي بن البريري قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر ابن حفص عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قال كل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ياخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال شيخ ابراهيم قال صحيح هذا حديث صحيح عجيب التسلسل من ائمة الحفظ ورواية الافراد بعضهم عن بعض فأحمد والأربعة الذي فوقه خمسة أفراد، والشيخ المزي وإن لم يكون حب الحافظ فقد صدت الحديث من طريق الحافظ ابن المنذري حافظ المنذري المشارك له في الرواية عن شافعي فقد فإنهما رأيت وصفه بالفقه والصلاح دون الحفظ. قال الشيخ إبراهيم أيضا قال جار الله ابن فهم في ترجمة الشيخ الصفوي ولقد والله العظيم أن لم أرى في الحفاظ متأخر مثله ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أو شاهده انتهى. ونسخ بي إنني لم أرى أحفظ من شيخه يعني الحافظ بن حجر كان رحمه الله عن إطلاق أحفظ أهل الآفاق، كما إنه لم يرى أحفظ من شيخه الزين العراقي، كما إنه لم يرى أحفظ من الصلاة العلائي، كما إنه لم يرى أحفظ من المنذري، كما إنه لم يرى أحفظ من ابن المفضل، كما إنه لم يرى أحفظ من عبد الغني بن عبد الواحد في سلسلة انتهت كذلك إلى أبي هريرة. أحفظ الصحابة رضي الله عنهم لا أطيل بإيرادها للاحتجاج بعد إلى تحقيق وبالله التوفيق. نعم، هكذا سمعنا نحن أنا والشيخ عبد السلام هذا من الشيخ يونس الجوانفوري، ولم نرى أحفظ منه، وهو يروي هذا الحديث عن الشيخ محمد زكريا وهو محدث مشهور معروف. هو يقول لم أرى أحفظ من شيخنا أبي إبراهيم الشيخ خليل أحمد الأنبيتوي السهرنفوري، هو يقول هكذا. والشيخ خليل أحمد ويروي عن الشيخ المحدث عبد القيوم البدانوي وهو عن الشيخ إسحاق، كلهم محدثون، وعن الشيخ عبد العزيز وعن الشيخ ولي الله، والشيخ ولي الله ذكرهم في هذا. نعم. لا، أما أنا فأنا طالب علم، فليس لكم أن تقولوا هذا إلا أني أقرأ كتب الحديث وهذا بس فقط. نعم. نعم.
حديث المسلسل بالفقهاء الحنفية ولفكر يضاعف الله عنه والمعرفة بالحديث والآثار الذي استدل بها الحنفية ومعرفة بهداية وغيرها من كتب مذهب وإجازة للتدريس واشتغال بمطالعتها ودراستها شغال الشيخ تاج الدين القلعي مفتي الحنفية ببلد الحرم عن الشيخ حسن العجيبي الحنفي أخبرنا مفتي الإسلام السيد محمد الصادق بن أحمد باشا الحسيني الحنفي عن العلامة محمد بن عبد القادر النحريري الحنفي إجازة عن الشيخ سراج الدين عمر بن الحانوتي الحنفي عن الشيخ إبراهيم ابن عبد الرحمن الكركي صاحب الفيض عن الشيخ محب الدين محمد بن أحمد الأقصاري عن العلامة سراج الدين عمر بن علي الكناني الشهيد في القرآن الهداية عن العلامة علاء الدين الصيراني عن سيد جلال بن شمس الدين الكرماني عن العلامة عبد العزيز بن محمد بن أحمد البخاري عن الشيخ حافظ الدين ابن أبي الفضل محمد بن نصر البخاري أنا شمس الأئمة أبو المجد أخبرنا لا أنا ليس أنا أخبرنا خطأ أخبرنا شمس الأئمة أبو المجد محمد بن عبد الستار الكردي أنا بدر الكردري لا كردري الكردري أنا بدر الأئمة عمر بن عبد الكريم الغرسكي أنا الإمام زكي الدين عبد الرحيم لا كله أنا هذا اختصار من أخبرنا الإمام زكي الدين عبد الرحمن بن محمد أبي رويه الكرماني أخبرنا فخر القضاء محمد بن حسن الرسالي أخبرنا عماد الإسلام عبد الرحيم بن عبد العزيز الزرزاني الزرزاني أخبرنا قاضي أبو زيد عبد الله بن عيسى الدبوسي أخبرنا الأستاذ أبو جعفر محمد بن عمر الأسطروشني أخبرنا إمام عصري أبو الحسن علي بن الخضر النصفي أخبرنا علامة أبو بكر محمد بن فضل الكماري بفتح أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب السلدموني الحارثي أخبرنا القدوة أبو حفص الصديق عبد الله أخبرنا والدي الإمام مشهور بأبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري أخبرنا الإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي حبيب رضي الله عنه قال سمعت أبا درداء رضي الله عنه يقول كنت رديت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا درداء من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وجبت له الجنة كله وإن زنى وإن سرق قال فصار ساعة فقعد لكلامي فقلت وإن زنى وإن سرق ونسأل الله وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي درداء قال فكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث كل جمعة إلى منبر رسول صلى الله عليه وسلم ويضع إصبعه على أنفه ويقول وإن رغم أنف أبي الدرداء. دقيقة، أما نحن فلسنا حنفية فكيف يصح التسلسل؟ أنا مثلا يصح التسلسل بهذا الحديث مثلا أنا أقول أنا قرأت كتب الحنفية وبعضها وبعض كتب الفقه مثلا الهداية بعضها على بعض علماء الحنفية، نعم، فبذلك وهو أجازني بذلك، وبذلك يصح لنا تسلسل بهذا الحديث المسلسل بالحنفية. نعم. حديث آخر كذلك وهو أن مسلسلا بالفقهاء الحنفية قال فكبر عفى الله عن شافها الشيخ تاج الدين القلعي مفتي الحنفية عن الشيخ حسن العجيبي الحنفي عن الشيخ خالد الدين الأرابي الحنفي عن الشيخ محمد بن سراج الدين الحنوتي الحنفي عن أحمد بن الشربي الحنفي عن إبراهيم الكركي الحنفي عن الشيخ أمين الدين يحيى بن محمد الأقصاري الحنفي عن الشيخ محمد بن محمد البخاري الحنفي عن الشيخ حافظ الدين
محمد بن علي البخاري الظاهري الحنفي عن صدر الشريعة عن عبيد الله ابن مسعود الحنفي عن جد تاج الشريعة محمود الحنفي عن والده صدر الشريعة أحمد بن الحنفي عن والده جمال الدين عن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الحنفي عن محمد بن أبي بكر البخاري عرف بإمام زاد الحنفي إمام دادا فارسي عن أبي الفضائل شمس الدين أبي بكر بن محمد بن الزرنجري الحنفي عن شمس ابن عبد العزيز ابن أحمد الحلواني الحنفي عن أبي علي الخضير النصبي ابن علي الحنفي عن أبي بكر محمد بن فاضل البخاري الحنفي عن أستاذ عبد الله بن محمد الحارثي الحنفي عن أبي حفص الصغير محمد الحنفي عن أبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري الحنفي عن الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن النبي قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أوصى إلى صاحبها يتقى الله في نفسه خاصة وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اوزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وأخبروهم أنهم من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ودعوهم إلى التحول إلى دار الإسلام فإن أبوا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب فإن أبوا فدعوهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهم وإذا حصلتم أهل حسن أو مدينة فسألوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم محكموا فيهم بما رأيتم وإذا حصلتم أهل حزن أو مدينة فأرادوهم على أن تلقوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تلقوهم ذمة الله وذمة رسوله ولكن أعطوهم ذممكم وذم آبائكم فإنكم أن تغفروا هذا أحسن فإنكم أن تغفروا ذممكم فهو أحسن. أخرج هذا الحديث الإمام محمد بن الحسن في مبسوطه وفي كتاب الآثار. قلت وأنا أروي المبسوطة وكتاب الآثار بهذا الإسناد. حديث مسلسل بالفقهاء الشافعية قال فكيف وجه الله عفى الله عنه وله معرفة بالأحاديث والآثار الذي استدل بها الشافعية ومعرفة بالحاج وغيره من كتب المذهب وإجازة لتدريسها واشتغال بمطالع عنها. أخبرني أبو طاهر جمال الفقهاء الشافعية بالمدينة المنورة في زمانه عن أبي الشيخ إبراهيم جمال الفقهاء الشافعية في زمانه. أخبرنا الفقيه مدرس الأزهر الشيخ أبو عزائي سلطان ابن أحمد المزاحي الأزهري الشافعي رحمه الله إجازة عن الشيخ نور الدين علي الزيادي الأزهري الشافعي عن شمس محمد بن أحمد بن حمزة الربي الشافعي عن والده أحمد بن حمزة عن شيخ الإسلام الزيد زكريا ابن محمد الأنصاري الشافعي والحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي والحافظ شمس الدين محمد بن السخاوي بالرواية الأول والثالث عن شيخ الإسلام الحافظ الفقه أحمد بن علي بن حجر الشافعي وبالرواية الثانية وكذلك الأول عن شيخ الإسلام علم الدين على مدن أبي بكر صاحب المقيم الشافعي بروايتهما عن المبارك الثاني شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص
حمى وبن أرسلان المقري الشافعي عن الإمام بقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكامل الصبكي الشافعي عن الإمام شرف الدين عبد المؤمن بن خلف عبد الجابر الشافعي عن الإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذر الشافعي عن العلامة أبي الحسن علي بن الفقه اللخمي المقدسي الشافعي عن حافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد السلفي إصبحاني الشافعي عن أبي الحسن علي بن محمد الكيال هراسي الكيال الحراسي الشافعي الإمام حرم بن معالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي الوالي بن عبد الله بن يوسف عن القاضي أبي بكر أحمد بن حسن بن أحمد الحيري النيسابوري الشافعي عن ابن عباس محمد بن يعقوب الأنصار الشافعي عن الربيع بن سليمان المراد المؤذن النسي الشافعي عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي رضي الله عنه عن الإمام أبي عبد الله مالك بن الأصبحي عن أبي عبد الله نافع المدني مولى ابن عمر عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بالخيار. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي ثلاثهم عن مالك بإسناده. قلت وأرجو أن يصح لي رواية الجميع مسند الشافعي بهذا الإسناد من جهة الإجازة المطلقة. نعم. ولما حدثنا بهذا الحديث الشيخ يونس قال أنا لي اطلاع على كتب الشافعية، أنا قرأت كتاب كذا وكذا، قرأت الأم وقرأت المنهاج وقرأت كذا وكذا، فلي يعني يصح لي أن أروي هذا الحديث المسلسل بالشافعية. وأما نحن فنحن شافعية طبعا، وكذلك أنا سمعت هذا الحديث من بعض العلماء الشافعية تسلسلا بهذا الإسناد من غير هذا الإسناد، كلهم شافعية فوقهم. نعم. حديث مسلسل بالفقهاء المالكية وفيه لطيف تسلسل بالمظالم أيضا. قال فقير وليضاعف الله وهو خادم كتاب الموطأ الذي هو أصل مذهب مالك، وله إجازة لتدريس كتبه ومطالعته ومراجعة فيما يهمه إليها. قرأت على الشيخ محمد وفد المكي المالكي عن أبي الشيخ محمد بن سليمان المغربي المالكي نزيل مكة عن أبي عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري عرف بقدورها بقدورة مفتي تمثال 60 سنة عن أبي عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن عبد الجليل التنيسي الوالد الحافظ محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنيسي عن إماء البحري عن الفضل محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد بإجازة عن جدي الشمس محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب عن أبي عبد الله محمد بن جابر الرواياشي. عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي عن القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد القرطبي بسماعه عن محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي بسماعه عن محمد بن الفرج مولى أبي فرج مولى ابن طلحة القرطبي بسماعه عن أبي الوليد يونس ابن عبد الله بن المضيف السفار بسماعه من أبي عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى يحيى بن يحيى بن كثير القرطبي بسماعه عن عم أبيه أبي مروان عبيد الله بن يحيى بن كثير القرطبي قال أخبرنا يحيى بن كثير الليثي الدرسي قال أخبرنا إمام النهدان حجري أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن قدوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحج آدم موسى فحج آدم موسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم يا موسى أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالاته. قال نعم. قال فبلومني على أن قد قدر علي قبل أن أخلق. كنت أروي جميع الموطأ بهذا السند. حديث مسلسل بالحنابلة في أكثره. قال فكر رضي الله عنه ولو تعلق بالكافي وغيره من كتب مذهب الحنابلة وإجازة لتدريس كتبهم ومطالعة فيها ومراجعة إليها عن أبي طاهر ولو تعلق بكتب مذهب وإجازة لتدريس كتبهم عن أبيه الشيخ إبراهيم الكري وله كذلك تعلق وإجازة. قال أخبرنا الفتى المحرر المقري الشيخ عبد الباقي الحنبلي البعلة ثم الدمشقي عن الشيخ عبد الرحمن البهود الحنبلي عن الشيخ تقي الدين بن احمد النجار الفتوحي الحنبلي الوالد القاضي الشيخ بن ابي العباس احمد بن عبد العزيز بن النجار الفتوحي الحنبلي القاهري عن القاضي الشيخ بن ابي حامد احمد بن المردي ابي حسن علي بن احمد الشيشي الاصلي القاهري الميداني الحنبلي عن القاضي عز الدين ابي البركات احمد بن القاضي برهان الدين ابراهيم بن القاضي ناصر الدين نصر الله كناني الحنبلي. اخبرنا ان جمال عبد الله ابن القاضي على الدين علي الكناني الحنبلي انا على الدين ابو الحسن علي بن احمد بن محمد الفرضي الدمشقي الحنبلي. اخبرنا فخر ابو الحسن علي بن احمد المعروف بن البخاري الحنبلي. انا اخبرنا ابو علي الحنبلي بن عبد الله بن الفرج المكبر الصافي الحنبلي. اخبرنا ابو قاسم هبة الله ابن محمد ابن عبد الواحد ابن الحسين الحنبلي. انا ابو علي الحسن ابن علي التميمي المذهب الواعد الحنبلي. اخبرنا ابو بكر محمد بن جعفر القطيعي الحنبلي. قال حدثنا عبد الله بن الامام احمد بن محمد بن حنبل. قال حدثنا ابي عن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبد خيرا استعماله. وقيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. حديث مسلسل بالأشاعرة. قال فقيل رضي الله عنه ومختار في العقيدة مذهب المتقدمين من الأشاعرة عن أبي طالب الشافعي الأشعري عن أبي الشيخ إبراهيم الكردي الأشعري عن الشيخ أحمد الخالد القشاشي الأشعري عن الشيخ أحمد الشواني الشنوي الأشعري عن أبي الشيخ علي الأشعري عن شمس الرد الأشعري عن الشيخ الإسلام الزيني زكريا الأشعري عن حافظ ابن حجر الأشعري عن أبي الحسن علي بن أبي المجد الدمشقي الأشعري عن أبي نصر محمد بن شيراز الأشعري عن جد أبي نصر محمد بن هبة الله الشيرازي الأشعري عن حافظ أبي قاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي الأشعري إنه قال في كتابه تبجيل كتاب المفترى حدثني الثقة من أصحابي أخبرني الحافظ القاضي أبو إسحاق بن علي بن حسين الشيباني الطبري ثم مكي بن لفظه ببغداد. قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم عبيد الله بن حسن بن أحمد الحسين بأسماء. قال حدثنا أبو إبراهيم بن سعد بن مسعود العتبي بشابوري نعم بنسابور. قال أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي سمعت عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفي يقول رأيت أبا الحسن الأشعري في مسجد البصرة وقال أنبه المعتزلة في المناظرة
وقال حتى المعتزلة في المناظرة فقال بعض المحدثين قال عرفنا تبخرك في الكلام وإني أسألك عن مسألة ظاهرة في الفتح فقال سل ما شئت فقال له ما تقول في الصلاة بغير فاتحة الكتاب قال حدثنا زكريا ابن يزيد الساجي قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاكهة الكتاب قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون قال حدثنا ابو عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال امرني الرسول صلى الله عليه وسلم ان انادي بالمدينه انه لا صلاة الا بفاكهة الكتاب قال فسكت السائل ولم يقل شيئا. أحاديث مسلسلة بالصوفية قال الفقير ولي الله عفى الله عنه وله اتصاف قوي بغالب الطرق الصوفية صحبة وتلقين وإلباسا للخلقة وإجازة للإرشاد ومعرفة بطريقة الصروع على رأي المتقدم والمتأخر جميعا. والحمد لله أخبرنا الشيخ أبو الطاهر الصوفي سمعا عليه قال قرأت على أبي الشيخ إبراهيم الكردي العارف المحقق الصوفي وقرأت على الشيخ العارف بالله الصوفي الشيخ أحمد القشاشي عن شيخ المحقق ابي المواهب احمد بن علي الحاشمي العباسي الشمناوي ثم المالكي الصوفي الوالد العارف بالله نور الدين علي بن عبد القدوس الصوفي عن العارف بالله عبد الوهاب بن احمد الشعراوي الصوفي عن ولي الله زين الدين زكريا بن محمد الفقيه الصوفي عن العارف بالله بن شرف الدين ابي الفخر محمد بن زين الدين ابي بكر بن الحسين القرشي الاموي العثماني المرابي ثم المالكي الصوفي قطب وقته شرف الدين اسماعيل لبن ابراهيم في مبني عبد الصمد الهاشمي المقيم الحميتي الجبرتي الزبيدي الصوفي بإجازة العامة عن المسند المعمر أبي الحسن مسلم المعمر أبي أبي الحسن علي بن عمر بن أبي بكر الوافي الصوفي بإجازة العامة عن أستاذ بالتحقيق سيدي الشيخ محي الدين محمد بن علي بن العربي الخاتمي الصوفي الحاتمي الصوفي الجمال الدين ابي محمد يونس بن يحيى ابن ابي الحسن ابن ابي بركه الهاشمي العباسي الصوفي عن ابي الوقت عبد الاول ابن عيسى بن شعيب بن ابراهيم ابن اسحاق السجزي الحروي الصوفي الشيخ الاسلام ابي اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن احمد بن علي بن جعفر بن منصور ابن مت بن ابي ايوب الانصاري الحروي الفقيه المفسر الحافظ المعين الصوفي المحقق. أخبرنا حمزة بن محمد بن علي بن عبد الحسيني أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن أحمد الهاشمي الصوفي ونسمعت أبا عبد الله علاء بن زيد التيموري الصوفي بالبصرة قال سمعت جعفر الخدي الصوفي قال سمعت الجنيد قال سمعت الصري عن معروف الكربي جعفر بن محمد هو صادق الأبي والباكر عن جده عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لطالب الحق غربة الحق غربة قال لا طلب الحق غربة لا طلب الحق قال لا طلب الحق غربة. قال شيخ الإسلام ابن سعيد هذا حديث غريب ما كتبته إلا من رواية عن انتهى وهو من رواية الباقر عن جد الحسين رضي الله عنه. حديث آخر كذلك قال الفقيه رضي الله عنه أخبرنا الشيخ أبو طاهر الصوفي عن أبي الشيخ إبراهيم الكردي الصوفي أن العبد أخبرنا عن عبد الصالح الفقيه المحدث المقرئ نور الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن
التابع الشيباني الزبيدي الصوفي عن الفقيه صالح محمد بن الصديق الخاص الجبلي الصوفي الوالدي الصديق بن محمد الخاص الجبلي الصوفي عن الشريف علامه طاهر بن حسين احمد الحسين الجبلي الصوفي المحدث الجبل وجيب الدين عبد الرحمن بن علي البديع الشيباني الزبيدي الصوفي عن شيخ زين الدين ابي العباس احمد بن احمد بن عبد الله الجبلي الشرجي الصوفي والحافظ بن شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي اللابسي خرقه تصوفي من جمع كثير منهم الشيخ محمود الدين محمد بن تاج الدين محمد بن عارف بالله جمال الدين يوسف الكوراني وتلقى منه الذكرى. قال شرجي اخبرنا شيخنا الامام الحافظ شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد الجزاري الصوفي اخبرنا شيخنا الامام علامه الصالح الولي ابو محمد بن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن خليل القرشي الصوفي فيما اذن لي في روايه. وقال السخاوي فقرات على العلامة أشرف أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن حسين عثمان الشافعي الصوفي بمكة والشيخ الصالح المتصوف جمال الدين يوسف بن منصور ابن أبي المدرسة الصلاحية المقدسة والفاضلة المقدسية والفاضلة أما محمد أم محمد ابنة علي بالقاهرة وكانت فانتة متعبدة باكية ثانية. قال الأول قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحجردي الحنفي وكان في العلم في الدين والعلم بمكان حريصا على نشر العلم تصدى الإرشاد المدينة المنورة النبوي 40 سنة. وقال حدثني الفقيه المجد أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي بقراءتي عليهما متفرقين. وقال الثاني أخبرنا العلامة الزاهد الورع الشمس أبو عبد الله محمد بن التقي إسماعيل بن القادقلاشي سماعا. وقال لدى الآخرة أخبرنا الإمام المفتي الشهاب أبو العباس أحمد بن الظهيرة المخزومي الشافعي المكي بها أي مكة. وكان مليما الاشتغال الصالح من الأفعال والأقوال حتى مات. ونسخوي وأنبأنا عليا أبو هريرة اللخمي قال الخمسة أخبرنا الحافظ الفقيه الحجة الصلاة أبو سعيد الخليل بن كيكالاني العلائي شيخ صلاحي ببيت المقدس وقلت صوفيا في زمان قال الأخير إذن إن لم يكن سماعا وهو خال ثالثهم. قال هو وأبو محمد القرشي أنا الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الأسلي الحلبي الصوفي. قال عن العلائي بقراءتي أنا أبو يعقوب يوسف بن محمد الساوي بالمهملة الصوفي. قال السخاوي وقرأت على الشيخ الزاهد الصوفي أبي العباس أحمد بن محمد العقبي والخيرة الصالحة بقية الصلاة أم محمد زينب ابنة عباس الصوفي المذكر. قال حدثنا أبو علي أحمد بن أسماء الزبيدي الصوفي قال حضرت مجلس الجلال بمكة فسمعت يقول حدثنا السري ابن مفلس مغلس السقطي قال حدثنا معلوم الكركي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن عابد عن الحسن البصري عن سبن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال والحق رضيقه وبئن السلفي قال هذا الحديث غريب المتن عزيز الاسلام حسنا من روايه الصوفيه خلفا من السلف وهلما جرا الى شيخنا الاسواري وما كتبته هكذا الا عنه. حديث الآخر كذلك مسلسل بالصوفية من طرق. قال الفقير ولي الله عفى الله عنه قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر الصوفي عن أبي الشيخ إبراهيم الكردي الصوفي
قال أخبرنا شيخ أن عارف بالله عن علي الراسد صفي الدين أحمد بن محمد المدني عن شيخ أن عارف بالله أن أبي المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس العباسي الشلوي ثم المدني برواية عن والده وبإجازته عامة من قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني ثم بقي الصوفي الأول عن الشيخ عبد الوهاب بن محمد الشعراني الصوفي عن شيخ الإسلام السيد زكريا محمد الأنصاري الفقيه الصوفي عن الحافظ تقي الدين محمد بن النجبي محمد بن فهد المكي العلوي والعارف بالله الشرف أبي الفتح محمد بن زيد أبي بكر بن الحسين بن عمر العثماني المراقي ثم الملاني برواية ابن فهد عن العلامة حسان الدين حسن بن علي الأبجوراني الصوفي عن الشريف العارف بالله ركن الدين الأمري عن العارف بالله قطب الدين ابن ضياء الدين الضيائي الحمداني أنا عارف بالله الشيخ المعين الدين الجندي أنا عارف بالله الفرد المحقق صدر الدين محمد بن إساء القلبي وبرواية الشرف المراضي الوالدي الزين المراضي عن العارف بالله عفيف الدين عبد الله بن أسعد الجافعي الإمام رضي الله عنه الإمام رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري الثاني وهو قطب النهرواني الوالد العلاء أحمد بن محمد النهرواني الصوفي ومحدث الجبل الوجيه عبد الرحمن بن علي الديباء الشمالي الزبير الصوفي في الأول الشيخ قطب الدين بايزيد محمد بن محي الدين محمد القشكانري كلامي الصوفي عن حافظ أبي الفتوح أحمد بن جلال الدين عبد الله الطاووسي الصوفي برواية وكذلك الشرف المرضي أن العارف بالله شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم القرشي الأردني الجبرتي الزبيدي الأول بإجازة العامة والثاني بالخاصة برواية بالإجازة العامة عن المسلم المعمر علي بن عمر الوالي الصوفي والثاني وهو البديع عن شيخ المحدث والديباء عن شيخ محدث زين الدين أحمد بن عبد الله الشرجي الصوفي ولبس منه الخرقة المحدث اليمن نفيس الدين سليمان بن إبراهيم بن عمر العكي العدناني الزبيدي ثم التعيدي عن الإمام جمال الدين عبد الحميد بن عبد الرحمن بن كوهي التشكاهي الصوفي الإمام عز الدين أحمد بن إبراهيم الفاروثي الصوفي وبه إلى الشرف أبي الفتح المرادي عن حافظ الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي الصوفي عن حافظ صلاح الدين خليل بن كيكالاني العنائي المقدسي الصوفي عن جمال الدين داوود بن إبراهيم بن عطاء الدمشقي بإجازة يعني من الإمام محي الدين يحيى بن الشافعي النووي الفقيه الصوفي برواية وكذا الطبري والعلماء بالإجازة العامة وبرواية القناوي والفاروزي بالإجازة الخاصة عن شيخ المحقق محي الدين محمد بن علي بن العربي عن حافظ زاهد ببرهان الدين أبي الفتوح نصر بن محمد بن علي بن أبي الفرجي الحصري البغدادي ثم مكي ثم اليمني المهجي الصوفي والإمام الزاهد الأمير أبي أحمد عبد الوهاب بن علي بن عبد الله البغدادي المعروف ببني سكينة ومحمد بن سكينة ومحمد بن محمد البكري والحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الإصفهاني الصوفي فالأول عن قطب زمانه وغزي أوانه سيدنا الشيخ محي الدين أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الحسني الجيلاني ثم البغدادي قدس سره بسماعه عن ابي الفتاح محمد بن عبد الباقي معروف بن البطي باجازته عن رزق الله بن عبد الوهاب التميمي البغدادي حاول ثاني هو ابن سكينة عن الشيخ الزين عارف بالله ابن الفضل احمد بن محمد طاهر بن سعيد بن الإمام عارف بالله الصديق بن سعيد فضل الله بن ابي الخير احمد بن ابراهيم الميحني قراءة عليه وعن ابي المظفر عبد المنعم ابن الاستاذ ابن ابي القاسم عبد الكريم ابن حوازن ابن عبد الملك القشيري برواية الفضل الميحني عن الشيخ ابي بكر احمد بن علي بن خلف الشيرازي وروايه ابي المظفر عن ابيه
والثالث وهو البكري عن ابي اسعد عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هواز القشيري عن جد الاسلام عن القاسم عبد الكريم. الرابع وهو السلفي عن حافظ بن الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الفارسي الاصل. ثم البغدادي عن ابي بكر بن خالد الشيرازي حول الى صلاح العلاء عن القاضي المشهور بن عدل والفقه المحكي عنه قرابات تقي الدين ابي الفضل سليمان بن حمزه المقدسي بجاز الزردي يعني عارف بالله قدوة اهل طريقه الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد ابن عبد الله الصديقي السعودي. ثم البغدادي عن شيوخ ابي الفتح بن بطي بسند وابي زرعه طاهر بن محمد ابن المقدسي وعمي ان اعرف بالله جابر ابي النجير عبد القاهر ابن عبد الله الصديقي ساروني عن عمر بن احمد بروايه وابي زرعه عن ابي بكر بن خالد الشيرازي بروايته وكذا رزق الله والقشيري عن ولي المقرب الشيخ ابي عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ واحمد بن علي بن حسين ابن علي الرازي قال الاول قال حدثنا بكير بن احمد الحدث الصوفي بمكه اخبرنا جنيد بن محمد بن قاسم الصوفي وقال الثاني قال حدثنا محمود بن محمد بن الصدري اخبرنا موسى بن له قال حدثنا محمد بن بزيد الكوفي عن عمير بن قيس عن عاطيه وابن ابي سعيد ابن الجناده العوفي الكوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله ونفس رواية جنيد يحذر فراس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقال إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال المتفرسين. قلت لنا في هذا الحديث طريق الآخر شافعني محمد وقت الله 13 من شهر المحرم عام 1149 عن ابي محمد بن محمد بن سليمان الروداني المغربي نزل مكة عن الامير الشرعي علي بن محمد الجهوري والشهاب احمد بن محمد الخفاجي كلاهما عن السراج عمر بن الجاي والشيخ بدر الدين الكرخي كلاهما عن ابي فضل الجنى السيوطي عن ابي فضل ابن مرجان عن ابي هريره ابن الذهبي عن ابراهيم بن محمد الجواني عن ابراهيم بن عمر البخاري عن الجمال محمد بن اصحاب البخاري عن صدر الاسلام طاهر بن امام صاحب المحيط البرهاني المحمود عن زين عبد الرحمن البركازي عن ابراهيم بن احمد المستردي عن الشيخ ابي بكر محمد بن ابراهيم الكلاباني صاحب التعرف قال في التعرف جشر لصحه الفراسه ما حدثنا احمد بن علي اخبرنا ايوب ابن يزيد الموصلي قال ابراهيم ابن حسام البلدي قال اخبرنا ابو صالح كاتب الليث قال اخبرنا معاويه بن صالح الراشد بن سعد عن ابي امامه الباهلي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. وانا ارمي كتاب التعرف كله بهذا السند الى مصنفه. حدثنا اخر كذلك وبإلى السلمي قال حدثنا ابو قاسم عبد الرحمن قال حدثنا ابو قاسم عبد الرحيم بن علي البزار الحاتم بن بغداد قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عمر بن الفضل اخبرنا محمد بن عيسى الدهقان قال كنت امشي مع ابن حسن احمد بن محمد النووي المعروف بابن بغوي الصوفي فقلت ما الذي تحفظ عن الصبري السقطي قال حدثنا الصبري المعروف الكركي عن ابن سمان عن الصبري عن اعمش انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قضى لاخيه المسلم حجرا كان له من اجر كما خادم الله عمره. عن محمد محمد بن عيسى الدهقان محمد بن عيسى الدهقان قال محمد بن عيسى الدهقان فذهبت الى السقطي فسالته فقال سمعت معروف بن خيروز الكركي يقول خرجت الى الكوفه فرأيت رجلا من الزهاد يقال له ابن صفاق فذكرنا العلم فقال لي حدثني الثوري ان اعمش مثله. بقي 5 دقائق وبقي كثير فأرى أن نقرأ هذه الأربعين الصغار هذا هناك في هذا الحديث الثاني والأربعون
هناك أحاديث 40 حديثا يرويه الإمام الدهلوي أو 30 أحاديث كثيرة جدا. وعن ذلك تغلب الآخر إن شاء الله. الحديث الثاني والأربعون 40 حديثا مسلسلا إلى السنة في غالب سندها وفيه 7 آلاف في سنة 12 عاما في سنة من 42 إلى 81. هذه يعني رقم 40 40 حديثا من 40 إلى 79. مسلسل من الأشراف في غالب السند وفي 7 آباء في نسق. قال فقال الله عفو الله شفاني ابو طاهر النبي الشيخ ابراهيم كما اخبرنا ان منزل بن عامر بن عبد الله قبل الحسن المكي قال اجازه عن والي محيي عبد الطالب بن محمد بن يحيى عن ابن مقرع عن جدي يحيى بن مقرع ابن محمد محب محمد اخير ابن محمد رضي اخي اخير ابن محمد محب الاوصل ابن شياب بن احمد بن رضي الدين أنا من جد أن محب أن أخي أن عمي أبيه الإمام أبي جابر محمد بن محمد عن أبي أشياء عن عمي الإمام رضي الله إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي إن فارس أنه سيقبل بل أخبرنا أسد أبو قاسم بن عبد الرحمن ابن حرمي المكي في الحرم الشريف وأخبرنا السيء الشريف بقية الصلاة بحلب وفضل بن جابر أحمد بن محمد بن جابر المساني أخبرني به الإمام سرد محمد بن علي بن الجاسم عن السيد الفاضل بقية الصلاة بالبلخ أبي محمد بن حسن بن علي بن وسلم بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن علي بن موسى بن حسن بن موسى بن جعفر الحجة بن عبيد الله بن عبد ابن الحسين الأصفر بن علي بن زيد بن عامر بن الحسين القاسي بن علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنهم 7 أنصار من لفظ سنة دخل في الخمسة. أنه والد حدثني والدي أبو الحسن علي بن أبي طالب عن حسن سنة 66. قال حدثني والدي أبو طالب الحسن أن نقيم سنة قال حدثنا والدي أبو علي وبدر بن محمد قال حدثني والدي أبو الحسن والمزاهي قال حدثني أبو علي والدي عبيد بن علي حدثني والدي أبو قاسم علي حدثني والدي أبو محمد الحسن حدثني والدي الحسين وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة وقال حدثني والدي جعفر الملقب بالحجة حدثني أبي عبيد الله والأعرج حدثني أبي الحسين والأصغر حدثني أبي زيد العابد علي قال حدثني أبي الحسين حدثني أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم
ليس الخمر كالمعادنة. وبهذا الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعا، وبه قال المسلم ومرأة المسلم، وبه قال المستشار المؤتمن، وبه قال الزمان خير فعل، وبه قال استعينوا على حوائج بالكتمان، وبه قال اتقوا الله ولو بالشرك ثمرة، وبه قال الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر، وبه قال الحياة خير كله، وبه قال عدة المؤمن كأخذ الكف، وبه قال لا يحل لمن أن يهجر فوق 3 أيام، وبه قال ليس منا من غشنا، وبه قال ما قل وكفى خير ما كثر وألهى، وبه قال الرجع في هبته كالرجع في قيئه، وبه قال البلاء موكل بالمنطق، وبه قال الناس كأسنان المشط، وبه قال الغني النفس الغنى النفس، وبه قال السعيد من وعد من غيره، وبه قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، وبه قال عفو الملوك عبقى للملك إبقى المرء، وبه قال المرء مع من أحب، وبه قال ما هلك امرؤ عرف قدره، وبه قال الولد في الفراش وللعاهر الحجر، وبه قال أن يدعو خير من أجل السفلى، وبه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وبه قال حبك أشياء يعمي ويسب، وبه قال جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وبه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبه قال الشاهد يرى ما لا يراه الغائب، وبه قال إذا جاء كريم قوم فأكرموه، وبه قال الجميل الفاجر تدع الديار فلاكع، وبه قال أمن قتل دون مال فهو شهيد، وبه قال الأعمال بالنية، وبه قال سيد القوم خادمهم، وبه قال خير أمور أوسطها، وبه قال كان الفقر أن يكون كفرا، وبه قال اللهم بارك لأمتي في بطونها يوم الخميس، وبه قال السفر قطعة من العذاب، وبه قال مجالس بالأمانة، وبه قال خير الزاد التقوى. نعم. الحمد لله رب العالمين. وأنا أجيبكم بما قرأنا أو سمعتم أو سمعنا منكم زيادة خاصة بهذا الكتاب وزيادة عامة جميع المنهجات. قلت أنا أجيدكم بالأولية وبالمحبة وبجميع هذه الأحاديث المقروءة ولم يقرأ كذلك من هذا الكتاب وبجميع مروياته وبجميع ما أجازني به مشايخي عن مشايخهم إجازة خاصة وعامة. بارك الله فيكم. كذلك أجيزكم كما أجازني مشايخنا الكرام رحمهم الله تعالى بهذا الكتاب والكتب الستة وغير ذلك. جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين.
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदल वसीला वल फजीला व बअसहु मकामम महमूदा अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिक सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।